So, good evening, everyone. Myself, Ananda Krishnan. Um, we'll just start the session and we'll see if anyone else will join. So, myself, Ananda Krishnan from Model Engineering College. So, I would just like to give a small introduction about our campaign and our initiative, She Speaks. So, Venus campaign is something that was formed by a bunch of volunteers, IEEE and non-IEEE volunteers, and this campaign aims to empower women, support women entrepreneurs, and also help them learn something new every time, learn some new skill or learn something more about technology. And this tutorial series, She Speaks, is a part of our learning procedure. So this is the eighth session of She Speaks. Um, we normally conduct it every weekend, and this is actually the eighth session of She Speaks. Um, in She Speaks, the volunteers from Venus campaign actually come up and take up a topic, and then present it in the session. And so we just want to develop, we just want to get that exposure and also help people out there to gain a new skill or learn something new each time. So that's an introduction about our campaign and our series. So now I guess we'll start. We have around 16 participants. We'll see if there are more people joining. So today Jyoti Prasad from RIT will be presenting, and she'll be speaking more about her topic and the content she'll be covering. Thank you. Okay, hi, I'm Jyoti. So let's start. Okay. So how many of you have heard of the development tool Dialogflow? Anyone? Okay, I guess no. Okay. Okay, see, Dialogflow is actually a natural language processing platform where it understands our user languages, and there is no need of any algorithms or any such code for building a chatbot. So when a chatbot comes to your mind, the first thing that comes to your mind is, oh, you need ML algorithms, you need a long lines of code. But here in Dialogflow, you need nothing. All you need is just writing your text responses and train your bot. Okay, so is my screen visible? Okay, so building a chatbot using Dialogflow. I know almost all of you are new to this tool called Dialogflow. So let me give an introduction. This Dialogflow was earlier known as API.ai. Then in 2016, it was bought by Google. Then it is an NLP platform, that is natural language processing platform. Here, what it is it is actually a tool which understands the user, what the user had said, and then it converts into computer understandable syntax. That is, we don't have to do any write any code or use any algorithms to make it in computer understandable language. We just have to write our wording. So, okay, that is about Dialogflow. So before we start into building a bot, so let me give an introduction about the major topics, major concepts of this Dialogflow. First thing is intents. Intents are basically the building block of the agent. That is, ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബോട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം, like if you're making a chatbot for a restaurant, you need to get orders from the customer, you need to ask for the payment details, the delivery details. അപ്പം ഈ ഓരോരോ like order എടുക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും, പേയ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന വേറെ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പം whenever ഒരു കസ്റ്റമർ എന്തെങ്കിലും കമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഇന്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത്. That is what intents are. Then we have entities. Entities method, it is actually a property of Dialogflow which answers a request from the user. അതായത് നമ്മൾ കോഡിങ്ങിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കീവേഡിന്റെ യൂസ്. ലൈക്ക് whenever a keyboard is triggered, ആ ഒരു കീവേഡ് നോക്കും. ഇപ്പം ആ കീവേഡ് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ എന്റിറ്റീസിന്റെ യൂസ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു നെയിമോ ഡേറ്റോ ലൊക്കേഷനോ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ യൂസർ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന് ലൈക്ക് അതൊരു കീവേഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ്, അതുകൊണ്ട് ആ പ്ലേസിന് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. അതാണ് എന്റിറ്റീസിന്റെ യൂസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കമാൻഡ് ഹായ് എന്നൊരു യൂസർ കൊടുത്തു. ദ ബോട്ട് റെസ്പോൺസ് ബൈ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ അസിസ്റ്റ്, പ്ലീസ് ബുക്ക് എ ടിക്കറ്റ് ടു ഡൽഹി ഓൺ മൺഡേ. സോ ഈ ഡൽഹി മൺഡേ, ഡൽഹി ഇസ് ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു ജിയോഗ്രഫിക് സിറ്റി ആണ്. ഈ ഡയലോഗ്ഫ്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് റീഡ് ചെയ്യും. അപ്പം ഡൽഹി ഒരു ജിയോ സിറ്റി ആണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിന് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് മൺഡേ ഒരു ഡേറ്റ് ഓർ ടൈം പീരീഡ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറിയാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് ബോട്ട് റെസ്പോൺസ് തരുന്നു ട്രാവൽ ടു ഡൽഹി ഓൺ ഈ ഡേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ലൈക്ക് മൺഡേ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ സംഭവം. So that is about entity. Next concept is the context. Context is what ഒരു ഗ്ലൂ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഇതൊരു ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഓരോ ഇന്റന്റിനും ഓരോ ലിങ്ക്, ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക്. ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇന്റന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വേർ ഷുഡ് ബി ഗോ, അതിനൊരു മാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ കോൺടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഗസ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു റഫ് ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബിൽഡിംഗ് ആ ബോട്ട്. So for that, Google എടുക്കാം, select Dialogflow. Okay, Dialogflow എടുത്തിട്ട് ഈ Dialogflowന്റെ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. Okay, so this is what you get when you open a Dialogflow. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് അത് കിടക്കുക. Here, create a new agent. This is where you have to create a new, start with your bot. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. Okay, so this is what you get when you create a new agent. ഇതാണ് Dialogflow basically. അപ്പോൾ see, you have your intents here, entities and all such things. ഞാൻ beginner ആണ്. See, I am not well off with all the concepts. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് walk through തരാൻ പറ്റും how to go on with the basic ideas. Okay, so starting with the name, agent name. Agent name should always be okay. It should be unique. If there is any പറ്റായിക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ they will report it. അല്ലെങ്കിൽ you can if അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. And there should not be any space in between. Space നമ്മൾ സ്പേസ് ഇട്ട് ഏതെങ്കിലും നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവര് ലൈക്ക് they will notify it. അതാണ് സ്പേസ് ഇടാൻ പറ്റില്ല. Instead you have to use an underscore. Okay, so നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഐസ്ക്രീം ബൂത്ത് പാർലറിന്റെ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം. That is Joe's ice cream parlor എന്ന് വെച്ചോ. So we are going to create Joe's ice cream parlor. Okay, Joe's ice cream എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു like we are creating a bot for Joe's ice cream parlor. Create. So ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വർക്കിംഗ് ടൈമാണ് they training the bot. അവര് നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവര് ട്രെയിൻ ചെയ്യുക ബോട്ടിന്. So Joe's ice cream parlor. So നമ്മൾ ഇന്റൻഷൻ തുടങ്ങി. So next what we have to do is നമ്മുടെ ബോട്ടിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് തിങ്സ് ദാറ്റ് വി നീഡ്. ഫസ്റ്റ് ഒരു വെൽക്കം ചെയ്യണം. ലൈക്ക് യൂസർ ഹായ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ഹായ്, വെൽക്കം ടു ആർ ഐസ്ക്രീം പാർലർ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ആസ്ക് വാട്ട് ഇസ് ദെയർ ഓർഡർ. അപ്പം ഓർഡർ വാങ്ങിക്കണം. ഓക്കെ, ഓർഡർ വാങ്ങിക്കണം. ദെൻ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഓർഡർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചോദിക്കാം. എന്നിട്ട് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡും ചോദിക്കാം. സോ ഇതാണ് 4 intents നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, so before that, before getting into our intents, these are 2 default intents that we have that they provide. One is the default welcome intent. ഈ default welcome intent എന്ന് വെച്ചാൽ okay, default welcome intent എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. like when the user says hi, hello, എന്താണ് ബോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. See, ഇത് okay, before that ഇതൊക്കെയാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. I'll get into that. പിന്നെ events, training phrases.
ഈ ട്രെയിനിങ് ഫ്രേസസിലാണ് നമ്മൾ യൂസർ എന്തൊക്കെ കമന്റ്സ് തരാം, വാട്ട് ആർ ദ കമന്റ്സ് അത് യൂസർ മേ ഗീവ്, നമ്മൾ അസംഷൻ ചെയ്യണം. ലൈക്ക് അസംഷൻ ആണ് ഈ NLP നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക ബോട്ടിന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലൈക്ക് എഴുതണം ലൈക്ക് വാട്ട് ആർ ദി തിങ്സ് വാട്ട് ദ യൂസർ മേ ഗീവ്, അതായത് യൂസർ എന്തൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും കമാൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹലോ, ഹായ് അതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ഫ്രേസസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മോർ ദി ട്രെയിനിങ് ഫ്രേസസ് മോർ ഇസ് ദി ആക്യുറസി ഓഫ് ദി ചാറ്റ് ബോട്ട്. അതാണ് സംഭവം. അപ്പം നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ട്രെയിനിങ് ഫ്രേസസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും മാത്രം നിങ്ങളുടെ ബോട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ലെറ്റ് ദിസ് ബി ദർ, ലൈക്ക് നമുക്കൊന്നും ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരത്തില്ല, ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിടന്നോട്ടെ. ദെൻ വി ഹാവ് അവർ റെസ്പോൺസസ്. അപ്പം ഇതാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് ഫ്രേസസിലാണ് നമ്മൾ യൂസർ ഇൻപുട്ട് എന്ത് കൊടുക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം. റെസ്പോൺസ് ടെക്സ്റ്റ് റെസ്പോൺസസ് ഇസ് വേർ the responses that the bot must give, that നമ്മുടെ ബോട്ട് എന്ത് വേണം റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ, ലൈക്ക് when the user gives hi എന്ത് വേണം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ ഇവിടേക്ക് ഇപ്പൊ ഹായ് ഹവ് ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് റെസ്പോൺസ് എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം. ബട്ട് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ടെക്സ്റ്റ് റെസ്പോൺസസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് റെസ്പോൺസസ്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാം. So here we are going to make it hi, welcome to Joe's ice cream parlor. Joe's ice cream parlor. Okay. വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. We should never leave our mic open. ഈ mic open എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും abruptly hi welcome to Joe's ice cream parlor വെച്ച് ബോട്ട് നിർത്തരുത്. You should give an idea to the user what they should give next. അതായത് അടുത്തത് അവർ എന്ത് പറയണം എന്നൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. That is what is meant, never leave your mic open. അതുകൊണ്ട് ഹായ് വെൽക്കം ടു ജോസ് ഐസ്ക്രീം പാർലർ വെച്ച് നിർത്തരുത്. യു ഷുഡ് ലൈക്ക് നമുക്ക് യൂസറിനൊരു ഐഡിയ കൊടുക്കണം what they have to type next. ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഇത് യൂസർ don't know what to do next. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം ചോദിക്കാം വെൽക്കം ടു ജോസ് ഐസ്ക്രീം പാർലർ, what would you like to have? Okay, so നമുക്ക് എന്താ യൂസറിന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു ഓർഡർ ഹിയർ. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു never leave your mic open എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യൂസറിന് ഐഡിയ കിട്ടും, ഓക്കെ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് an ഓർഡർ. അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ you can change the intent name. And one thing you have to keep in mind is always save the intent. Whatever changes you make, any small changes, just save it. Save it up, like all your work will be gone. Okay, so we have done our welcome intent. Next intent I forgot to mention about the default fallback intent. ഇത് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം if something is not within our responses, നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമാൻഡ്സ് ഒന്നും അല്ല യൂസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന, അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളതാണ് I didn't get that, can you say it again? അതായത് നമുക്ക് ബോട്ട് യൂസർ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോട്ടിന് മനസ്സിലാവാത്ത ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ they will give this command. അതാണ് fallback intent എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹായ് ഹലോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രം നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ബൈ എന്നൊരു കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമാൻഡ് കാണിക്കും. ആൻഡ് വൺ തിങ് ഇസ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇല്ലേ, this is where you can just work on, like try ചെയ്യാം how it goes. Like ഈ ഒരു intent എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും, you can just work on this. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഹായ് എന്ന് പറയുക. See, hi, when I type hi welcome to Joe's ice cream parlor, what would you like to have? See, our bot is already created. Our welcome intent നമ്മൾ കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ, അൽഗോരിതം ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല. ജസ്റ്റ് വാട്ട് വി ഡിഡ് ഇസ് നമ്മൾ കുറെ റെസ്പോൺസസ് കൊടുത്തു, അത് വന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഇപ്പം ഹായ് ഹലോ ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഹായ് ഹലോ ആണെങ്കിൽ സെയിം തന്നെ വരും. ഹായ് ഹലോ ദ സെയിം തിങ് ഹാസ് കം ബിക്കോസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത റെസ്പോൺസ് ഇതാണ്. ഹായ് ഹലോ ഒക്കെ വന്നു. ഇഫ് വി ടൈപ്പ് ബൈ ബിക്കോസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ബൈ എന്നൊരു കമാൻഡ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തില്ല. ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ്, ക്യാൻ യു റിപ്പീറ്റ്? ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് എ ഫാൾബാക്ക് ഇന്റന്റ്. ഈ ഡീഫോൾട്ട് ഫാൾബാക്ക് ഇന്റന്റ് ഓൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് റാൻഡം ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഓർഡറിൽ വരണമെന്നില്ല, റാൻഡംലി ദേ ക്യാൻ ഗിവ് യു എനിത്തിങ്.
ഏതെങ്കിലും അത് റാൻഡം ആയിട്ട് ബൈ നടത്തുമ്പം ഐ ഡിൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ്, ക്യാൻ യു റിപ്പീറ്റ്. ഇഫ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഓൺ റെസ്പോൺസസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ we can just delete it and give our own response. അതിനും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. So that is how the default fallback intent works. So let that be the same. ഇതിന് ട്രെയിനിങ് ഫേസസിന് ആവശ്യമില്ല യൂഷ്വലി, ബിക്കോസ് നമ്മൾ അതിനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇന്റന്റ് നോക്ക്. വെൽക്കം ഇന്റന്റ് കൊണ്ട് ഫാൾബാക്ക് ഇന്റന്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളു. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ്. നമ്മളിപ്പോ യൂസറിനോട് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഓർഡർ. ഇനി നമ്മൾ ഓർഡർ എന്നൊരു ഇന്റന്റ് ക്രിയേറ്റ്. അതാണ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്. ഇന്റൻസ് ആർ ബേസിക്കലി ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പം intents we are going to create. ഈ പ്ലസ് ആൻഡ് you will get you can create a new intent. അപ്പൊ ഞാൻ let's create order എന്നൊരു പുതിയ entity create ചെയ്തു. So here we are going to add the training phrase. As a user ഞാൻ എന്ത് പറയും? ice cream parlor, what would you like to order? I would say I would like to have a chocolate ice cream. This might be one of the users command. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, just ഒരു vanilla ice cream. vanilla ice cream എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതുക. അല്ലെങ്കിൽ small vanilla ice cream. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്യുറസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മോർ ദ നമ്പർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ ഹൗ ദി യൂസർ മേ റെസ്പോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഓൾറെഡി എല്ലാവരുടെയും ലോജിക് അനുസരിച്ചിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ആക്യുറസി കൂടും. സോ ട്രെയിനിങ് ഫ്രേസസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുക. വെയിറ്റ്, ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റീസ് എന്നൊരു സംഭവം പഠിച്ചായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂ ലൈക്ക് ഒരു കീവേഡ് പോലെ. So for example, vanilla flavors ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഈ flavors can depend upon different users. User dependent ആണ് ഈ vanilla, chocolate, that flavors, ice cream flavors ഒക്കെ ഓരോ യൂസറിനും ഓരോ രീതിയായിരിക്കും. അതപ്പം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. So we have to set that as an entity. Flavor എന്നൊരു entity create. പിന്നെ ഈ small size വേണമെങ്കിൽ വേരി ചെയ്യും as per the user. They can order for small, big, large, medium, whatever may be that. So each size and flavor we have to create entities. So adinana we have the entities option here. Click on that. Okay. Before that, never forget to just save your intent. Save it. Okay. Other trainer entities let to go. Entities. See, it is the page of entity. The create entity, click here. Okay, so നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ലൈക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം, ചോക്ലേറ്റും വാനില എന്ത് വേണമെങ്കിലും. സോ ലെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് എൻ എൻറ്റിറ്റി കോൾഡ് ഫ്ലേവേഴ്സ്. ഫ്ലേവേഴ്സിന്റെ അകത്ത് വരും ഓരോ ലൈക്ക് ചോക്ലേറ്റ്, വാനില, സ്ട്രോബെറി, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കണം. ചോക്ലേറ്റ് എൻറ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരും. സോ ഇത് സിനോണിംസ്. ഈ ചോക്ലേറ്റിന് വേറെ സിനോണിംസ് എന്തൊക്കെ യൂസറിന് കൊടുക്കാം? മേ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ചോക്കോ എന്ന് കൊടുക്കാം, ചോക്ലേറ്റ്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് വരാം. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എൻറ്റർ അടിച്ച് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ക്ലിക്ക് വാനില. ഓക്കെ, വാനില. പിന്നെ വാനിലയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. സ്ട്രോബെറി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിങ്ക് എന്തായാലും കൊടുക്കാം. അത് ഡിപ്പെൻഡ്, നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെ നെയിമിൽ വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഫ്ലേവർ ആയതിന് ചോക്ലേറ്റ് ചോക്കോ വരാം. സോ ഇത് ഓരോരോ എൻട്രീസ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ്. ഈ ഫ്ലേവേഴ്സിന്റെ അകത്ത് ഈ ഫ്ലേവർ എന്ന് വരുമ്പം ഇതൊക്കെ അവർ റീഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഫൈൻഡ് സം ഓപ്ഷൻസ് ഹിയർ. ഈ ഫസി മാച്ചിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന സൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിനൊക്കെ അത് മാച്ച് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ഇതൊരു എന്താ NLP കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഫസി മാച്ചിങ് ഒക്കെ. സോ വാനില, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാനിലയ്ക്ക് ഞാൻ VANILA ഡബിൾ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ എൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തോളും. സി ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഫസി മാച്ചിങ്. ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻസ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സേവ് ഇറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലേവേഴ്സിന് ഒരു എൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. യു ക്യാൻ ആഡ് മോർ ഫ്ലേവേഴ്സ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എൻ എൻറ്റിറ്റി ഫോർ സൈസ്. ഓക്കെ, സൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. സൈസ് എന്തൊക്കെ വരാം? സ്മോൾ.
Small എന്ന് പറയുമ്പോൾ we can have it mini ആക്കാം. പിന്നെ mini വേണമെങ്കിൽ 1 scoop, even 1 scoop is possible, 1 scoop etc. പിന്നെ medium you can take it as mid, average etc. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. We can give us 2 scoops. Okay, next is large നിങ്ങൾക്ക് big is an option, jumbo എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. സോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം the customer ask for jumbo chocolate ice cream എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് ആണ് അതിനെ ക്ലിക്ക് ആവും. അതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എടുക്കും. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ 3 സ്കൂപ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. Okay, so these are the synonyms. Fuzzy matching ഒക്കെ കൊടുക്കും. Then save it. Okay, നമ്മൾ രണ്ട് entities ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. Then go back to your intents. Intents നമ്മുടെ ഓർഡർ എടുക്കുക. Okay, see ഈ സ്മോൾ വാനില ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഈ സ്മോളില് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എൻറ്റിറ്റി ഇപ്പം വരും. That is size. സൈസ് വന്നു. ദെൻ വാനില ഐസ്ക്രീം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നതാണ്. ബട്ട് ചിലപ്പം ഈ കണക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി വീക്ക് ആവും. അതിന്റെ ചിലപ്പം ഇത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തായിരിക്കും. അതർവൈസ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങ് വന്നോളൂ. വാനില നമുക്ക് വാനില we can give as flavor. പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ അടിച്ചാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളൂ. ഇപ്പം സ്ട്രോബെറി 2 scoops of strawberry ice cream. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇട്ടാലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ STR ഇട്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിങ് അവിടെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 2 scoops സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റായിരുന്നു. അവിടെ എന്തോ എൻറ്റിറ്റീസ് നമ്മൾ കൊടുത്തതിൽ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു തോന്നുന്നു. ഫ്ലേവർ. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ദെൻ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം കൊടുക്കാൻ? സോ യുവർ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം, യുവർ സ്മോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഇസ് കൺഫേംഡ് അങ്ങനെ കാണിക്കും. സോ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ചോക്ലേറ്റ് എന്ന ഫ്ലേവർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ വാട്ട് ദ യൂസർ ഗീവ്. സോ അതൊരു വേരിയന്റ് കാറ്റഗറിയാണ്. അതിന് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ലേ? വേരിയബിൾസ് എന്താ, ഒരു ടെമ്പററി വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനല്ലേ. ഇതിപ്പം ഈ ഫ്ലേവർ വേരി ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ വാട്ട് ദ യൂസർ ഗീവ്സ്, ഇറ്റ് വേരീസ്. അപ്പം സോ യുവർ സ്മോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് വേണം. ഇപ്പൊ സ്മോൾ ദാറ്റ് ഇസ് സൈസ്. ഈ സൈസിന്റെ മേലിൽ കണ്ടോ, ഇത് ഈ ആക്ഷൻ ആൻഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എൻറ്റിറ്റീസിന്റെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ സൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, സൈസിന്റെ പാരാമീറ്റർ ഈ വാല്യൂ എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അടിക്കുന്നത്. സോ യുവർ ഡോളർ സൈസ്. സോ യുവർ സ്മോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം, ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലേവർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഫ്ലേവറിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഡോളർ ഫ്ലേവർ. സോ ഡോളർ ഫ്ലേവർ. ഓക്കെ, സോ യുവർ ചോക്ലേറ്റ് സ്മോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. So yes, small chocolate ice cream is ordered. So as I said before, never leave your mic open. For next option in the delivery, how do you? Sorry. When do you want your when do you
Okay. So if okay, so your small chocolate ice cream, whatever it is, ice cream is ordered. When do you want your order to be delivered? A time ഞാൻ ആ entity കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. So വേറൊരു ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് entities കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ required option. That is, whenever you specify the order, the customer or the user must specify the size as well as the flavor. ഒരിക്കലും ഒരാൾ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയില്ല. They should give the prompt as size മെൻഷൻ ചെയ്യണം. So this is what required option. ഈ രണ്ടും സൈസും ഫ്ലേവർ is a must entity. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ we are ticking it as flavor and size ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തു. ഈ prompts കൊടുക്കുന്നില്ലേ, that is, ഈ ഒരു യൂസർ സൈസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ we can define the prompt. അതായത് യൂസറിനോട് ചോദിക്കാം what size എന്നോ what size, അതായത് സൈസ് ഒരാൾ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ you can just prompt it by asking. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോട്ട് ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം മാത്രം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ they will ask what size. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും സ്മോളോ whatever. പിന്നെ ഇത് ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ which flavor. So this is how we give it. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോംപ്റ്റ്സും സെറ്റായി, നമ്മളെ ട്രെയിനിങ് ഫ്രേസസ് ഒക്കെ റെഡിയായി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ സേവ് ഇറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡസ് ഇറ്റ് വർക്ക്. നമ്മളിപ്പോ എന്താ വാനില ഐസ്ക്രീം ഞാൻ കൊടുക്കുക. ഐസ്ക്രീം വാനില ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഐ ഡിഡ്ന്റ് മെൻഷൻ ദ സൈസ്. സോ ദേ ആർ ആസ്കിങ്, ദ യൂസറിനോട് ചോദിക്കുക വാട്ട് സൈസ്. സോ ഐ എം മെൻഷനിങ് ഇറ്റ് ആസ് സ്മോൾ. Okay, so a small vanilla ice cream is ordered. See, user എന്ത് കൊടുക്കുന്നോ that will come here. നമ്മൾ ഇവിടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ വാല്യൂ സെറ്റ് ആക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂസർ എന്ത് കൊടുക്കുന്ന അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ആവുന്നത്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോക്കോ എന്ന് കൊടുത്താണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റീഡ്. സി ചോക്കോ, ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് സിനോണിമിനായിട്ട് എൻറ്റിറ്റി കൊടുത്തു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഓ ചോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോക്ലേറ്റിനാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദേ വിൽ ആസ്ക് ഫോർ സൈസ് എ large. See, so your large chocolate ice cream is ordered. Chocolate എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മേജർ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കൊടുത്തത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ചോക്കോ ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത്. സോ വെൻ ഡു യു വാണ്ട് യുവർ ഓർഡർ ടു ബി ഡെലിവേർഡ്? സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് യുവർ സൈസസ്. ഓർഡർ നമ്മൾ സെറ്റ് ആയി. ജസ്റ്റ് സേവ് ഇറ്റ്. എല്ലാവരും ഉറപ്പിന് ഒന്നുകൂടെ സേവ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ഇൻറ്റന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ഓർഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് ദി യൂസർ ഇസ് ദി ഡെലിവറി ടൈം എപ്പം വേണം. ജസ്റ്റ് ലോജിക് ഇല്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻറ്റൻസ് നെയിം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു വീല് പോകുന്നുണ്ടോ, ദിസ് ഇസ് ഈ ട്രെയിനിങ് കാണിക്കുക, ലൈക്ക് ദ ബോട്ട് ഇസ് പ്രോസസിങ്, അതിനാണ് ഈ ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡെലിവറി എന്താ, ഇപ്പം യൂസർ സേസ് ടുഡേ. വെൻ ഡു യു വാണ്ട് ദി ഓർഡർ ടു ബി എന്നല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചത്. സോ ദി യൂസർ സേസ് ടുഡേ. സി ടുഡേ എന്നൊരു എൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല. But ഈ dialog flow has got their own some inbuilt entities. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് സി ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഡയലോഗ് ഫ്ലോയിലുള്ള ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറെ എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ്. സോ whenever you say about any currency, ഇപ്പം ഒരു സ്ഥലം ആഡ് ചെയ്താ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ ഡൽഹി എന്നിട്ടാ ഡൽഹി സോറി ഇവിടെ അല്ലേ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, tomorrow if I click Delhi, ആക്ച്വലി വരേണ്ടതാണ്, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും. ലൈക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചല്ലേ, ഇവിടെ കണ്ടോ, ജിയോ കൺട്രി കോഡ്, ഇതൊക്കെ ലൈക്ക് ഓരോ ഇതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൺട്രി സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീഡ് ആവും. അതാണ് ഈ ഒരു ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചുണ്ട്. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യും. ക്യാപിറ്റൽ, ഇമെയിൽ ID, ഇതൊക്കെ കറൻസി, നെയിം, കളർ, അതൊക്കെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ ഡയലോഗ് ഫ്ലോ. സോ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഡെലിവറി കൊടുത്തത്. ടൈം ടുമോറോ, മേ ബി ടുമോറോ
tomorrow at 6 p.m. No, why it's not working? ഇത് നെറ്റ്വർക്കിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും. Tomorrow. Okay, see, tomorrow at 7 p.m. It is also a date or time period. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ലൈക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്വിഫ്റ്റ് ഡേറ്റ് ടൈം എൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് ഫ്ലോയിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് കുറച്ചുണ്ട്. ഫോർ ഡേറ്റ്, സ്ഥലം, പിന്നെ കുറെ അങ്ങനെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഇതും വേണമെങ്കിൽ റിക്വയർഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തോളൂ. പ്രോംപ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി, ഒരെണ്ണയല്ലേ ഉള്ളൂ, വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് തന്നെ. ഓക്കെ ഓക്കെ your order will be delivered on so and so. അതായത് നിങ്ങൾ ഓൺ ഓർ അറ്റ് അത് ഗ്രാമർ നോക്കാം. ഈ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈ വാല്യൂ ലൈക്ക് യൂസർ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റും ടൈമും ഒക്കെ. അത് ഈ ഒരു വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം, ഡേറ്റ് ടൈം. അതായത് ഈ ഇവിടെ എന്ത് യൂസർ കൊടുക്കുന്നോ അതായിരിക്കും ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഓർഡർ വിൽ ബി ഡെലിവേർഡ് ഓൺ ഇത്. ഓക്കെ, ഹൗ ഡു യു വാണ്ട് യുവർ പേയ്മെന്റ് ടു ബി? ഇത് why? Because we don't want a mic to be open. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് യൂസറിനോട് ചോദിക്കുക what do you want next. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഈ ഡെലിവറിയുടെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ടുഡേ. ഓക്കെ, യുവർ ഓർഡർ വിൽ ബി ഡെലിവേർഡ് ഓൺ ഈ ഡേറ്റ്. ഹൗ ഡു യു വാണ്ട് യുവർ പേയ്മെന്റ് ടു ബി? സി, ഞാൻ ടുഡേ എന്ന് കൊടുത്തുള്ളൂ, ബട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലേസിലെ ഡേറ്റ് അത് റീഡ് ചെയ്യുവാണ്. ടുഡേസ് ഡേറ്റ് ഇസ് 3rd August. നമുക്കിപ്പോൾ ടുമോറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ടുമോറോസ് ഡേറ്റ്. ടുമോറോ, സി, ടുമോറോസ് ഡേറ്റ്. അതാണ് ഈ ഡയലോഗ് ഫ്ലോ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ സാധനം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് പേയ്മെന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഓക്കെ സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ COD, ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ആക്കാം, ഓൺലൈൻ ആക്കാം. സോ ദ യൂസർ മേ ഗീവ് COD, ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി, GPay, then what else? Online, maybe anything like that. Okay, യൂസറിന് കൊടുക്കേണ്ട റെസ്പോൺസസ് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇറ്റ്. സെന്റൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ എൻറ്റിറ്റീസ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ഓൺലി ലുക്ക് ഫോർ ദ കീവേഡ്. ലൈക്ക് ഇത് നോക്കുക, അവർ സെന്റൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ദേ ലുക്ക് ഫോർ ദ കീവേഡ്. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ദേ വിൽ മാപ്പ് ഇറ്റ്. അതാണ് ഇത്. ഇപ്പം I want to do it in this such and such manner എന്നൊക്കെ എത്ര വലിയ സെന്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ if they find a similar keyword to what we have mentioned in our entitiesൽ നമ്മൾ എന്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തോ ആ കീവേഡ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് they will search. ആ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ, എൻറ്റിറ്റീസ് അവരെ മാപ്പ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ. പിന്നെ ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് അവൈറ്റ് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റീസ് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി, CODയും ഓൺലൈൻ ഒന്നും നമ്മൾ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് കാണത്തില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ എൻറ്റിറ്റി ആസ് ക്രിയേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി എന്താ പേയ്മെന്റ്. അത് ഏതെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് അല്ല നെയിം കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് യു ക്യാൻ COD, ക്യാൻ ബി ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി, ക്യാഷ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓൺലൈൻ കൊടുക്കാം. ഓൺലൈൻ, GPay, അതെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ്,
Okay, fuzzy matching ഒക്കെ കൊടുത്തേരെ. Done. So we have created an entity. Then go back to our intents. Intents we were working with the payment. Payment ലോട്ട് പോയിട്ട്. Okay. So ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു. Now just highlight it. എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് അല്ലേ കൊടുത്തത്? പേയ്മെന്റ് ഇത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. പേയ്മെന്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ വന്നോളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്യാഷ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് വരും. ക്യാഷിൽ വരേണ്ടതാണ് ക്യാഷ്. അതെന്താ അത് വരേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. അപ്പം ആക്ഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തു. നൗ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് റെസ്പോൺസ്. അപ്പം ദിസ് ഇസ് ആർ ലാസ്റ്റ് ഇൻറ്റന്റ്. ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ തീർക്കുക. സോ വി ആർ ഓക്കെ, യു ഹാവ് ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ ഡാഷ് മെത്തേഡ്. അപ്പം ആ ഡാഷിൽ വന്നത് വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് വിത്ത് പേയ്മെന്റ്. അപ്പം പേയ്മെന്റ് opted for payment method. So okay, you have opted for dash method. Payment online method, COD method. Adu endana user okke aduvole varum dash method. We are ending it, so we can say thank you for choosing Joe's ice cream or whatever ice cream. Please come again. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ബോട്ടാ. സോ വി ക്യാൻ ട്രെയിൻ ആ ബോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ഓൺ വിഷ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ദാറ്റ് ഇസ് അപ് ടു ദ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ദിസ് ഇസ് എ ലാസ്റ്റ് പിന്റ്. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് തീർക്കണം. So we have here a tab and open aga. Set this intent as the end of the conversation. With this conversation, the bot stop. ഇത് വെച്ചങ്ങ് നിർത്തും. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഇന്റന്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ സച്ച് തിങ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് വിത്ത് ദിസ്. ഇത് വെച്ച് ചെയ്തു. വേണമെങ്കിൽ if you want you can just try it online. Not available. Oh, I think I didn't save. See, online. Okay, so I've opted for online method. Thank you for choosing Joe's ice cream. Please come again. So, നമ്മൾ തീർന്നു. ഇതോടെ so this is the end of a conversation. തീർന്നു. So I guess you have now quite understood about the basic concept of intent and entities. Intents എന്താണെന്നും entities എന്താണെന്നും I guess you have got an idea about it. Now we are going to read about the learn about the idea of concept. Context. Okay, what are contexts? As I told you, context is something which provides a link between the intents. Oru intent കഴിഞ്ഞ് next എങ്ങോട്ട് പോണം. See, we know from welcome is where we start our bot. ഈ welcome കഴിഞ്ഞ് next we have to go to order. Order കഴിഞ്ഞിട്ട് it should go to delivery. Delivery കഴിഞ്ഞ് it has to go to payment. ഈ ഒരു ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് we use the concept context. Okay, so എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വെൽക്കം എടുക്കുക. വെൽക്കം എടുത്ത് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ, ഇത് here we have two options: add input context, add output context. See, as welcome is the first intent, we don't have to input anything. We have to send welcome output. അതായത് ഈ വെൽക്കം എന്ന ഇൻസ്റ്റൻസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെൽക്കം കൊടുക്കാം. അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെൽക്കം ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് അനദർ ഇൻസ്റ്റൻസ്. അതായത് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഈ വെൽക്കമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വെൽക്കം എന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ കീവേഡ്
വേറൊരു ഇൻസ്റ്റൻസിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇൻപുട്ട് ഇത് വെൽക്കം ഡസൻ നീഡ് എനി ഇൻപുട്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ്. വെൽക്കം എന്നൊരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റർ അടിച്ചു. സോ ദിസ് ഈ 5 എന്ന് കാണുന്ന ലൈഫ് സ്പാൻ, അതായത് എത്ര മെസ്സേജ് വരെ ഇത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ലൈഫ് സ്പാൻ. വി ഓൺലി നീഡ് ഇറ്റ് ഫോർ 1. ഒരു മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമില്ല. സോ എൻ്റർ. ഇത് സേവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി വെൽക്കം ഔട്ട്പുട്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഈ വെൽക്കമിനെ വേറൊരു ഇൻസ്റ്റന്റിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ വി ആർ മേക്കിംഗ് this so that it can act as an input for another intent. അപ്പൊ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ് എടുത്തിട്ട് വെൽക്കം കഴിഞ്ഞ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഓർഡർ. അപ്പൊ നമ്മൾ വെൽക്കം ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. സോ ആ വെൽക്കം വിൽ കം ആസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ. വെൽക്കം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് വെൽക്കമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഒരു വെൽക്കം കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. ആ കീവേഡ് വിൽ ആക്ട് ആസ് ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ. ഓർഡറിന്റെ ഇൻപുട്ട്, അതായത് വെൽക്കം ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഈ ഓർഡർ എപ്പം ട്രിഗർ ആവണമെന്ന് വെച്ചാൽ വെൽക്കം കഴിയുമ്പം ഓർഡർ എന്നൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ട്രിഗർ ആവണം. ദാറ്റ് ഇസ് where this context come to use. അപ്പം വെൽക്കം കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബോട്ടിന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓർഡറിലോട്ട് പോകണം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി the user will give the order, so we have to go to the order instance. അതിനൊരു ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി we use the ID context. So we don't need this. അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർഡർ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഈ ഓർഡർ അടുത്ത ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് 1 കൊടുത്താൽ മതി. സോ എൻ്റർ. സേവ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഡൺ. ഇനി ഓർഡർ കഴിഞ്ഞു. സോ ഓർഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് where we have to go is we have to go to ഡെലിവറി. സോ ഓർഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെലിവറി. സോ ഓർഡർ വന്ന് ഇവിടെ ഓർഡർ. സോ ഓർഡർ ഡെലിവറി കൊടുക്കണം. അതായത് ഓർഡറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്ന് ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും. സോ ആഫ്റ്റർ ഓർഡർ ദിസ് വൺ കംസ്. ഔട്ട്പുട്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് ഡെലിവറി. ആ നേരത്തെ കൊടുത്ത അതേ കീവേഡ് സോറി ഇപ്പൊ എന്ത് കീവേഡാണ് നേരത്തെ കൊടുത്ത അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഡെലിവറി. ഓക്കെ, ഡെലിവറി 1 because it should act as an input for next instance. Delivery save it. Okay, delivery instance is done. Then we have to go to the next instance, payment. So payment is enda. Payment will take the input from delivery. Upon delivery the instance edukku. Payment, as this is our last instance, we don't need an output context. Output context is avashyamilla because this is the end of the like a bot will end from here. അപ്പം ഇനി ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് വേറൊരു ഇൻസ്റ്റൻസിനും ആവശ്യമില്ല. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ടൈപ്പ് ഇൻ എനി ഔട്ട്പുട്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പം ഇത് റെഡിയായി. നൗ സേ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ബിൽഡിംഗ് എ ബോട്ട്. ഇതാണ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് എൻറ്റിറ്റീസ് എന്താ, ഇന്റൻസ് ക്രിയേറ്റിംഗ്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്യാം, ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈൽ ബിൽഡിംഗ് എ ബോട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ്, പ്രീ ബിൽഡ് ഏജൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബാങ്ക് അലാം ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ബോട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ പ്രീ ബിൽഡ് ഏജൻസ്. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓഫർഡ് ബൈ Dialogflow itself. അപ്പം ഈ അലാം, ബാങ്കിങ്, കോഫി ഷോപ്പ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ വലിയൊരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡൈനിങ് ഔട്ട്, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഓരോ ഇൻബിൽട്ട് ആപ്സ് ആണ്. ഏജൻസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്പുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ സ്മോൾ ടോക്ക് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കത്തില്ലേ, നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ട് ഓരോന്നൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഹൗ ആർ യു, അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ, വേണമെങ്കിൽ വിടാം. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി. സോ ഓരോ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് ചുമ്മാ വേഗ് ചാറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യത്തില്ല, അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതായത് സബ് ചെയ്യും, വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കും. ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് എനേബിൾ ദിസ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ പാർട്ടിലാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടെസ്റ്റ്.
See, integrate എന്ന് വെച്ചാൽ we can പലതിലും ഇപ്പൊ ടെലിഗ്രാമിലും ഈ ഡയലോഗ് വെബ് ഡെമോ എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോട്ട് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്. ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. See, ടെസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. നമ്മുടെ ബോട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. So you can actually experiment on lot of things. Kore options ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പല രീതിയിലും ട്രൈ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഗൂഗിൾ ആക്ഷൻ കൺസോളിൽ എത്തി. സോ വി ക്യാൻ ടെക്സ്റ്റ് ആർ. ഇത് ടെസ്റ്റിന് ഓപ്ഷൻ വന്നു. ഇതൊരു സജഷൻ ഷിപ്പാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ടോക്ക് ടു മൈ ടെസ്റ്റ്. ഇത് ആക്ച്വലി റീഡ് ഔട്ട്, നമുക്ക് ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോ സൈലന്റ് ആയതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹിയർ ദി ബോട്ട് റീഡിങ് ദിസ്. ഇത് നമുക്ക് വരും. വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഹാവ്? സോ ഐ എം ക്ലിക്കിംഗ് ആസ് വാനില ice cream. See, what size? Small. Okay, so your small vanilla is ordered. When do you want your order to be delivered? I will say tomorrow. I mean today at 6 p.m. Okay, see, tomorrow at 6 p.m. Okay, your order will be delivered on date and time. Time comes. How do you want the payment to be? Payment engane venam? You can give us online or COD. Okay, so you have opted for COD method. Thank you for choosing. Jose I say, please come again. See, idode see, my test app left a conversation. So by this your bot has ended, because നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ എന്താണ് payment we have made it as the last ended. So our test app is has stopped. അതാണ് my test app has left the conversation എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. So our testing is done, everything is right. നമ്മൾ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെയാണ് output, everything is coming as per what we have done. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. Okay, sorry, not develop. Okay, develop എന്ന ഓപ്ഷനിൽ what you can see is invocation ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. See, ഇപ്പം okay Google talk to Joe's ice cream അങ്ങനെ പറയണം, like അങ്ങനെ Google Assistant മനസ്സിലാവെങ്കിൽ we have to give our own invocation statement. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പം ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതർവൈസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം okay Google talk to whatever it is, നമ്മുടെ ആപ്പിന്റെ പേരോ ബോട്ടിന്റെ പേര് എന്താണോ ആ ബോട്ടിന്റെ പേര് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആക്ഷൻസ് എന്താ, പിന്നെ കുറെ തീംസും അതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബോട്ടിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇനി ഡിപ്ലോയിങ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം. എനിക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടിക്കാനുണ്ട്. Okay, so this is where deploy എന്ന് പറയുമ്പോൾ you get into this page. So you will find some description. ഈ description click ചെയ്യുമ്പോൾ you should add on short description about your bot as well as a full description. Like what is your bot, what does your bot do, how does it function, എന്തിനു വേണ്ടി, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ഇൻ ചെയ്യാം ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പാർട്ടിൽ. പിന്നെ ഇമേജസ്, അതായത് do your app like bot want a logo, അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ബബിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ അതിന് ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർ ഒരു കമ്പനി ലോഗോ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ബാനർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും, ലൈക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ അങ്ങ് വരും. അതാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡെവലപ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദിസ് പ്രൈവസി ആൻഡ് കൺസെന്റ്. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഈ പ്രൈവസി പോളിസി ഒക്കെ യു ഫീൽ ലൈക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ. ഗൂഗിൾ തന്നെ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലേൺ മോർ അടിക്കുമ്പോൾ സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട്. Open this and they will walk through. അവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും, ലൈക്ക് ഗൈഡ് യു ത്രൂ, ലൈക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഫൈനലി നമ്മുടെ നെയിമും അതൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി. ദേ ഗൈഡ് യു ത്രൂ. അതൊരു ടാസ്ക് അല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ആ ലിങ്ക്, ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വെരി ബിഗ് ഡീൽ. ഇത് അവർ തന്നെ ഗൂഗിൾ തന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്തോളും ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ പ്രൈവസി ആൻഡ് കൺസെന്റ്.
പിന്നെ additional invocation, that is okay Google talk to music, whatever it is, നമ്മുടെ എന്താണോ അത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി ഉള്ള യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അത് പറഞ്ഞോളൂ. അതാണ് മോർ ദാൻ വൺ ഇൻവൊക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ, ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഫിൽ ചെയ്യാം. ഫാമിലീസിനാണോ, ഏത് ഏജ് കാറ്റഗറി ആണോ, സംതിങ് ലൈക്ക്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ സൈഡിൽ കണ്ടോ, ഈ റിലീസിലാണ് where you have to release your bot. Since I haven't filled all the details regarding my bot, I cannot release it. Once all field number fill ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can release it. അപ്പം ഈ ബട്ടൺ ക്ലിയർ ആയി വരും. So you can just click on and create a release കൊടുക്കാം. ഈ create a release കഴിയുമ്പോൾ മെയിൽ ഗൂഗിളിലോട്ട് പോകും. So if there is any fault, എന്തെങ്കിലും fault like അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും. So when I made my bot, there were some issues regarding the mic open. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൈക്ക് ഓപ്പൺ ഇഷ്യൂ ഭയങ്കര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും എറർസോ ബഗ്ഗോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ they will say like look into this part, ഈ പാർട്ട് ശരിയല്ലെന്ന് they will guide you. അപ്പൊ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നത് deploy it as many times as you want. Once it is done, ആ ഒരു സക്സസ് മെസ്സേജ് അയക്കും. എന്നിട്ട് then you can like work your bot in your phone. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് നമ്മുടെ ബോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും once it is deployed successfully. അപ്പം ഒരു 3-4 ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് മാക്സിമം ആവും, അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് സംഭവിക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. അത് once it is deployed you can get this on your phone. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോട്ട് if you are making it in a different language other than ഇംഗ്ലീഷിന് വേറെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിന്ദി, ഒരു ക്വിസ് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിചാരിച്ചു. ഐ എം മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ലാംഗ്വേജസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിന്ദി. അപ്പം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഇസ് ഡൺ ഗൂഗിൾ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ ഹോം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം അതാണ് വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. അത് ഹിന്ദിയിൽ വേറെ ലാംഗ്വേജ്, എനി ലാംഗ്വേജ്, ആ ലാംഗ്വേജിലും കൂടി നിങ്ങളുടെ ബോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കോംപ്ലിമെന്ററി ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഗൂഗിൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ഗൂഗിൾ ഹോം. സോ ഇതേ ഉള്ളൂ ഡയലോഗ് ഫ്ലോന്റെ ഓരോ യൂസസ്. ദർ ഇസ് ലോട്ട് ടു എക്സ്പ്ലോർ. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഐ ഗെസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, someone has I have doubt in a bit. Okay, synonyms for the two different roles. ലൈക്ക് ഇപ്പം ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ 2 റോള് കൊടുക്കാവുന്നതാണോ? അല്ല, മറ്റേ എന്താ സൈസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്ക്? ടൈം ആണോ? അല്ല, ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ സൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? സ്മോൾ മീഡിയം ലാർജ് പറഞ്ഞുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇത് അപ്പം ആ സ്മോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് വേറെ കുറെ സിനോണിംസ് കൊടുത്തു. സ്മോൾ അത് അപ്പം സെയിം അത് തന്നെ നമ്മൾ മീഡിയം കൊടുത്താൽ പ്രോബ്ലം വരുമോ? അല്ല, പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല. കൊടുത്താൽ അത് ചിലപ്പം അത് റിഡൻഡൻസി അല്ലേ, ലൈക്ക് അതെന്തുവാ അപ്പം അതിൽ മനസ്സിലാവത്തില്ലായിരിക്കും. ഇപ്പം മിനി സ്മോളിലും മീഡിയം കൊടുത്താലാണോ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ലൈക്ക് മിനി സ്മോളിലും സിനോണിമായിട്ട് കൊടുക്കാം, മീഡിയമിലും മിനി കൊടുത്താൽ എറർ അടിക്കുമെന്നാണോ? അത് ചിലപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവത്തില്ല ബോട്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ റിഡൻഡൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനെക്കാട്ടിലും ലൈക്ക് യുണീക്ക് ആയിട്ട് പോവുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പം അവരിങ്ങനെയൊക്കെ എറർ കാണിക്കും. അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ റിമാർക്ക് തരുന്നത്. സോ എന്തെങ്കിലും റിഡൻഡൻസിയോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ലൈക്ക് ദർ ഇസ് എൻ എറർ, അത് ഒന്ന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ അവർ പറയും. സോ ബെറ്റർ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആക്കാതിരുന്ന ബോട്ടിന് കുറച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. സോ നമ്മൾ ബോട്ടിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. ബോട്ടൊരു മെഷീൻ അല്ലേ, സോ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ റിഡൻഡന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്താൽ അത് തന്നെ കൺഫ്യൂസ് ആവും. അപ്പൊ ചിലപ്പം അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ചിലപ്പം റാൻഡം ആയിട്ട് അത് ചൂസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. വെദർ ടു ചൂസ് ഫ്രം സ്മോൾ ഓർ മീഡിയം, അതിന് തന്നെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് തരും. അതായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ?
Okay, ആണോ? Okay. Okay, is there any more doubts? എനിക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഇപ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്യാം. വിത്ത് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ സ്മോൾ ക്വിസ് ടു ആൻസർ. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് 5 ക്വിസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ആൻസർ ദാറ്റ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഗീവ് യുവർ വാല്യുബിൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ടു. സോ ദിയ, could you please share that form? Okay, so this comment box under the feedback form, please spare some time and just fill that form. So thank you so much. Thank you for being here. Okay. Everyone, please do try. ഈ Dialogflow bot ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. പിന്നെ ട്രൈ ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുക, എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുക. യൂട്യൂബിൽ നിറയെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട്. സോ നല്ല രീതിയിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കുറെ ഇതുണ്ട്. ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ കുറെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. സോ അത് വേണമെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബോട്ട് ഈ Dialogflow ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോട്ട് യു കെൻ ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ഇൻ യുവർ ലൈക്ക് മൊബൈൽ ആപ്സിലും വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടൂൾ ചാറ്റ് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയൊരു ഇതേ ഒരു ടാസ്കേ അല്ല വിത്ത് ദിസ് Dialogflow. സോ ട്രൈ ഇറ്റ്. Okay, so thank you so much. Thank you, Jyoti, for a wonderful session. Any doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. And thank you from Venus Campaign Group. Thank you, Jyoti, for your wonderful session. And indeed, it was a new topic for me. It was a new topic. Maybe for others, for some of the students, it may not be. So I hope that this was really useful for others, and we're let in to make a chat robot. So thank you all. Thank you all for your participation in this particular Sheet Speaks. For the upcoming Sheet Speaks, every Sheet Speaks will be conducted on Sundays. So if you would like to join for us, kindly mark in your feedback form. So thank you all. Thank you.